The next speaker we have for the day is an IRS Deputy Director, Enforcement Directorate, ED, Dr. Ujjwal Kumar Chauhan. A big round of applause for a respected speaker. Thank you so much for kind introduction. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर श्री दरेकर साहेब, honorable dignitaries, esteemed guests, organizers of this wonderful program, very good evening one and all. Good evening. So in the introduction itself, almost everything is covered from my side. PPT is there, next. Though in introduction I have been introduced as IRS officer, Deputy Director of Enforcement Directorate, but I am not standing in that capacity. I am standing in the capacity of a social soldier, as rightly said by the Rusenji. As a matter of hobby, in year 2017, I started this water conservation initiative from my village, Dhamangaon in Chalisgaon Tehsil. It is a small tehsil in Khandesh region, Jalgaon district, and one big farmer committed suicide. And if you see, 2-3 years prior to 2017, that was continuous drought year. And that was a very difficult year, not only in Maharashtra, but also in all over the country. Achha, we move to next line. Okay. So in that, I decided, let us do something, because after joining IRS into service, I completed almost 8 years of my service by that time. And I thought, this is the right time. Family was settled, I had a daughter, and this is the right time to give back to society. And आमच्या गावामध्ये सप्ताह होता साहेब, त्यावेळेस 7 दिवस मी गावामध्ये होतो, कीर्तनकार पण आहे. आणि तेव्हा लक्षात आलं की आपण काहीतरी गावासाठी करायला पाहिजे. मग पहिल्या वर्षी जलयुक्त शिवार चांगली स्कीम होती, साहेब होते त्यावेळेस, आणि मग ती घेऊन सुरुवात करायचं ठरवलं. And then I realized that this budgetary allocation is not sufficient, so I went along with the Deputy Secretary Jaliyukta Shivar from Mumbai to Damangaon. He increased the budgetary allocation. It was not sufficient. Again, we searched for the budgetary allocation from the Siddhivinayak Temple Trust. It was not sufficient. Then Sakal Relief Fund. Then I realized finally, it was almost 1 crore 30 lakhs. Budget and money is not the problem, and that is not the restriction for development. More the budget, more the problems. In the first year, I realized this. कारण ग्रामीण भागामध्ये, खेड्यामध्ये जेवढा पैसा आला ना तेवढे जास्त भांडगणी होतात. मला 10 मिनिटं मिळाली, त्याच्यामुळे अडचण झाली आणि साहेब येऊन बसलेत. मला सांगायचं तर भरपूर आहेत. कट इट शॉर्ट बाय 10 मिनिट्स, डोंट अलो मी टू स्ट्रेच फर्दर. पण मग पहिल्या वर्षीचा अनुभव आम्ही घेतला की त्याच्यामध्ये लक्षात आलं की तेव्हा किशोरराजे निंबाळकर कलेक्टर होते, खूप चांगले होते, त्यांचे व्हेरी गुड ऑफिसर ही वॉज. And on the single phone call, he used to give all kind of support. But the machinery working on the ground is very difficult. मी IRS असताना, ED मध्ये असताना माझ्यासाठी काम करणं अवघड होतं. हां, म्हणजे बाकीच्यांचं. Then I realized second year onward, I will not go along with all this model. Then another model was developed की NGOs कडनं मशीन अवेलेबल करायचे, शेतकऱ्यांनी त्याच्यामध्ये डिझेल टाकायचं, आणि ते शिवारामधले जे छोटे छोटे नाले आहेत, बंधारे आहेत, जे जलयुक्त शिवारचे जे उद्देश होते, तर त्याच्यामधला जो गाळ आहे ते काढून घ्यायचा, त्याचं नाला रुंदीकरण, खोलीकरण करायचं. आणि ती इतकी भारी स्कीम आहे. 2 लाख रुपये एका खेड्याला दिले, तर तेवढ्याचंच डिझेल, इक्वल अमाऊंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इन्कर्ड बाय फार्मर्स, ऑलमोस्ट 60% अँड मोर दॅन दॅट. तर तेवढ्याचं डिझेल शेतकरी लागतात. त्या मशीन मालकाची जी डब्याची व्यवस्था आहे, खाण्याची व्यवस्था आहे, ती करतात. आणि जर कधी इथं गाळ उचलून घेऊन जायचं असेल तर दॅट एक्सपेंडिचर कम्स अराउंड 75%. आणि जेव्हा शेतकरी त्याच्यामध्ये खर्च करतात, देन ही डेव्हलप सेन्स ऑफ ओनरशिप ओव्हर दॅट. मालकी हक्काची जाणीव तयार होते. जेव्हा सरकारी योजना असते त्याला वाटते सरकारचं आहे. म्हणजे मी ते अंदाजपत्रकांचे झेरॉक्स काढून शेतकऱ्यांच्या घराघरावर वाटले होते. 14 मिटिंग घेतल्या होत्या. आणि शेतकरी म्हणायचं, मला काय ते सरकारी काम म्हणायचं. पण जेव्हा म्हणजे सरकारी कामामध्ये 2 लाखाचा जरी बजेट असला, त्याला काही घेणं देणं नसतं. पण त्याचं स्वतःचे 10,000 जर गेले असले, तू बांधावर उभा राहतो, गड्या लावून बघतो की 10 तास काम झालं आहे का. And when there is a problem of repair and maintenance, then he himself takes care of that. And that is how that model developed. In the second year, we went up to 6 villages. In the third year, we reached up to 16 villages. In the fourth year, we reached up to 34 villages. And by the end of this year, in the 70 villages, we did this work.
So, and the reservoir of 450 crore liter is achieved so far. 45,000 trees are planted, and in this moment there is a very stringent problem of farm roads. पांदन रस्त्याचे फार प्रश्न आहेत. आणि आम्ही जेव्हा मशीन द्यायचो तेव्हा लोक म्हणायचं, मला भाऊ म्हणतात गावाकडे, भाऊ हे मशीन जर कधी रोड तयार करून घ्यायला वापरलं चालेल का? म्हटलं चालेल, सगळ्यांची संमती असेल तर तुम्ही करा. आणि थ्रू दॅट दिस इज द इनोव्हेशन ऑफ पीपल, दिस इज नॉट माय इनोव्हेशन. दिस इज अ स्कीम, दिस मॉडेल हॅज इव्हॉल्व थ्रू द पिरियड ऑफ 5 years. आणि मग त्यांनी ते पांदन रस्ते करायचं काम सुरू केलं. 30 किलोमीटरचे रस्ते लोकांनी केले, असे केले कृत्य ते बघण्यासारखे आहेत. म्हणजे आय विल गो फास्ट. म्हणजे तुम्हाला एक स्कीम, आय होप द बेसिक आयडिया ऑफ द स्कीम इज in your domain. Okay. Goal was to create a water reserve of 500 crores. We are almost on the verge of achieving that, and we are in the process of developing this model of Chalisgaon Tehsil, and that can be replicated. I will come back to the last slide, and government representatives are here. CSR people are also here. Implementing agency, NGOs are also here, and I am speaking from the perspective of farmer. So 4 stakeholders are there. I will come to that slide fast. Next. वर्क एक्झिक्युशन. ज्या गावामध्ये 30 शेतकरी तयार होतात की ते डिझेलचा खर्च करायला तयार असतील, त्याच गावामध्ये आम्ही मशीन देतो. 30 शेतकरी झालेत, ते खर्च करतात, 200 तास मशीन चालेल असं आम्ही नियोजन करतो. आणि त्याच्यातून जे नाला रुंदीकरण खोलीकरण आहे त्याचं काम केलं जातं, ज्याच्यामध्ये जेव्हा पाऊस पडतो जो सरफेस रन ऑफ इन खानदेश मराठा इज 60%. सो इवन इन द ड्रॉट इयर, जेव्हा दुष्काळी वर्ष असतं, किती पाऊस पडत असेल अंदाजे 300 ते 700 मिलीमीटर पाऊस आहे. दुष्काळाच्या वर्षामध्ये आपल्याकडे 300 मिलीमीटर पाऊस पडतो. इस्रायलमध्ये 10 मिलीमीटरमध्ये पण चांगली शेती करतात. आणि नियोजन नसणं हा महत्त्वाचा विषय. जर कधी आपलं 300 मिलीमीटर जेव्हा दुष्काळाचं वर्ष आहे तेव्हा जर पाऊस जर आपण साठवला, त्यामध्ये पण आपला खरीपाचा हंगाम येऊ शकतो आणि रब्बीचा पण हंगाम येण्याची शक्यता असते. ज्यावेळेस नॉर्मल वर्ष आहे तर त्यावेळेस खरीपाचा हंगाम शाश्वत येतो, जरी पावसाने 1-1.5 महिना उघडीत दिली तरी पण. आणि रब्बाळी हंगाम पण येऊ शकतो. म्हणजे जे आपलं उद्देश आहे की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं, ही एवढी गोष्ट केली शेतकऱ्यांचं उत्पन्न त्या गावामधलं दुप्पट होतं शुअर. म्हणजे माझ्या गाव धामणगाव जे 2017मध्ये 200 ट्रक चारा विकत घ्यावा लागला होता आणि खरीपाचं काम आणेवारी 25% होती. हे काम केल्यानंतर चारा विकत आतापर्यंत एक पण घ्यावं लागलं नाही. म्हणजे 200 ट्रक चारा म्हणजे जवळपास 2 कोटी रुपये गावाच्या बाहेर गेले होते. आपण गावाची जर इकॉनॉमी GDP पकडला तर तेवढे पैसे वाचले आणि 2 डेअऱ्या दूध डेअऱ्या गावामध्ये वाढल्यात. अदर ॲक्टिव्हिटीज फार्म रोड साईडला मी नेक्स्ट याच्यामधून this is the conception in year 2017, pilot project in 18, leadership development. ही एक युनिक कन्सेप्ट आहे. 5 पाटील याच्यामध्ये मला 1 रुपया भेटत नाही, मी ईडीमध्ये काम करतो, त्याच्यातून पैसे खाणार नाहीत. दुसरे जे लोक काम करतात ना, माझी NGO याच्यासाठी रजिस्टर करावं लागले की जलप्रहरी अवॉर्ड सेंट्रल वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरनी राजेंद्र सिंग शेखावत साहेबांनी सुमोटो ॲक्नॉलेज केलं आहे काम कि देखिए हमारे जल साथी उज्ज्वल चौहान जी को उधर आयकर विभाग में लिखते हैं. ईडी फर्स्ट टाइम दिस पीपल आर मेंशन. आई जनरली अवॉइड यूजिंग ईडी. तर राजेंद्र सिंग साहेब जलशक्ती मंत्रालयाचे कॅबिनेट मिनिस्टर, त्यांनी सुमोटो याचा कॉग्निझन्स घेतला आणि मग तिथले जे जॉईंट सेक्रेटरी ते म्हटले, अरे उज्ज्वल इसका एक NGO बनाव. NGO बनवायचे प्रॉब्लेम पण आहेत, फायदे आहेत तसे तोटे पण आहेत. पण मग बनवली, पण त्याच्यामध्ये आम्ही पैसे घेत नाहीत. द मॉडेल इज the CSR or NGO fund directly goes to the vendor of the Pockland machine, and diesel expenses are directly paid by farmers to the petrol pump operators. म्हणजे माझ्या किंवा आमची जी टीम आहे, आता 14 लोकांची टीम, 5 पाटील मॉडेल सांगतो, यांच्या कोणाच्याच हाताला पैसे लागत नाही. म्हणजे ठरवून सुद्धा आमच्यावर आरोप करता येत नाही की यांनी पैसे खाल्ले किंवा आम्ही पैसे पण खाऊ शकत नाही. म्हणजे ठरवून, म्हणजे तुम्ही जरी आम्हाला सपोर्ट करायचं म्हटलं तर कोणाकडनं आम्ही CSR पैशाच्या स्वरूपात घेत नाही. आम्ही म्हणतो तुम्ही गावं सिलेक्ट करा, गावामध्ये आम्ही टीम बनवून देऊ. त्या टीमनी जर कधी डिझेल टाकायची तयारी ठरवली तर एक MOU होईल. काम झाल्यानंतर त्याचे जिओटॅग फोटो तुम्हाला सबमिट होतील, ग्रामपंचायतीचं शिफारस पत्र मिळेल. त्यानंतर तुम्हाला पाणी करायची तर पाणी करा, व्हेरिफिकेशन करून मग वेंडरला पैसे द्या. असं मॉडेल आहे. 100% ट्रान्सपरन्सी, 100%, 99.99 नाही. आणि मग यामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट इज 0. गेल्या 5 वर्षामध्ये सॅलरी किंवा मानधन एकही माणसाला 1ही रुपया दिलेला नाही. आणि हजारो नाही, लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला. जवळपास 1.5 लाख शेतकऱ्यांना याच्यातून फायदा झाला आहे. हे चालतं कसं काय? हे एक आश्चर्यच आहे. तसं चालतं कसं काय? तर 3ऱ्या वर्षामध्ये जलयुक्तीशिवार चाललं होतं, तर पाणी फाउंडेशनची 1 वर्ष स्कीम आली, ती पण चालली गेली होती. मग 3ऱ्या वर्षामध्ये 14 लोकांना मी 9 महिने ट्रेनिंग दिलं स्वतः.
लँडमार्क फोरमच्या ट्रेनिंगसारखं. आणि मग ते जे होते त्याच्यामधले 11 लोक टीचर्स आहेत, प्रोफेसर्स आहेत. मग त्यांनाही वाटायचं की चव्हाण साहेब येतात, जॉईंट कमिशनर येतात, त्यांच्यासोबत आपल्याला फिरायला वगैरे मिळतं, एक भारी वाटतं त्यांना. म्हणजे दॅट इज द ओनली मोटिव्ह. म्हणजे मॉनिटरी इन्स्टिट्यूट इज नॉट इन एक्झिस्टन्स. आणि मग त्याचं एक मॅगझिनने स्पेशल इश्यू काढला, कलेक्टरच्या हस्ते प्रकाशित झाला. नॅशनल वॉटर कन्व्हर्शन हैदराबादला त्या लोकांना प्रेझेंट करून घेऊन गेलो होतो मी. मग त्यांना 4 कॅबिनेट मिनिस्टर स्टेजवर होते आणि 27 राज्यातून डेलिगेट्स आले होते आणि त्यांच्यासमोर त्यांनी भाषण दिलं. लाईफ टाईम अचिव्हमेंट. म्हणता 1 रुपया नका देऊ साहेब, आम्हाला एवढं सफिशियंट आहे. तर दिस इज हाऊ ऑन द झिरो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट दिस मुवमेंट ॲक्च्युली पीपल्स मुवमेंट इज बिंग रन. नेक्स्ट आपण कट शॉर्ट करू, शेवटच्या स्लाईडवर जाऊ आपण. तितूर डोंगरी नदीचं एक साहेब आहेत म्हणून मी सांगू इच्छितो. मागच्या वर्षी चाळीसगाव तालुक्याला 7 वेळेस पुराचा धोका उद्भवला आणि मार्चपर्यंत त्या नदीमध्ये फार गाळ साचला होता आणि काही काम नव्हतं. CO स्वतःहून भेटले म्हणजे साहेब हे जर कधी काम केलं नाही, परत मान्सून सुरू होईल आणि परत पूर आला तर प्रॉब्लेम होईल. आणि त्यावेळेसपर्यंत जी बॉडी होती ती सस्पेंड झाली होती आणि प्रशासक म्हणून सेव होते. म्हणजे रिअल टाईम एक्झाम्पल. हम सिद्धांतों की बात नहीं करते, हम अपने अनुभव की बात करते. हे याच्यामध्ये काही फिलॉसॉफिकल किंवा प्रिन्सिपल होईल असं काही नाही, हे अनुभव सांगतो आहे. मग आम्ही म्हटलो तुमच्याकडे तर 165 कोटीचं बजेट आहे नगरपालिकेकडे, एवढं ॲडमिनिस्ट्रेशन आहेत, बाकीचे सगळे लोक आहेत, आमच्याकडे काय आहे? म्हणजे आमची तर ऑफिस पण नाही आहे. साहेब तुम्ही जर केलं तर होऊ शकतं, नाही केलं तर मग हे राहून गेलं, परत प्रॉब्लेम येईल. पीपल्स पार्टिसिपेशनमधून 1500 डंपर गाळ काढला, त्याचे फोटो दाखवायला लिमिटेशन मला. आणि खर्च पालिकेला किती आला असेल? 1500 डंपर गाळ काढला, 4 पोकलँड मशीन, 1 JCB मशीन, महिनाभर चाललं होतं. किती खर्च आला असेल? पालिकेला 4,87,000 रुपये खर्च आला आहे फक्त. म्हणजे ही एक स्टोरी व्हायला पाहिजे होती, पण ते आमच्या डेव्हलपमेंटचे वर्कच कवर होत नाही म्हणजे. आणि ईडीमध्ये कोणाचं नाव सांगता येत नाही. एनिवे तर हा पालिकेचा खर्च झाला. तिथले जे पीपल्स पार्टिसिपेशन काही ग्रुप होते, काही चांगल्या कंपनी होत्या, त्यांनी खर्च केला. त्यांनी एक्सकॅव्हेशनचा खर्च केला, पोकलँड मशीनचा. आणि ट्रान्सपोर्टचा जो महत्त्वाचा खर्च होता, 1500 डंपर गाळ वाहतुकीचा जो खर्च महत्त्वाचा होता, जवळपास 27 लाख रुपयाचा खर्च शेतकऱ्यांनी केला आहे. आम्ही जे म्हणतो पीपल्स मुवमेंट, हे म्हणण्यासाठी म्हणत नाही, ॲक्च्युअली इट इज पीपल्स मुवमेंट. स्पेशालिटीज आपण स्किप करू, म्हणजे प्रत्येक स्पेशालिटीवर एक 10-10 मिनटं स्पेंड करू शकतो. पण मला एक शेवटचा मुद्दा महत्त्वाचा सांगायचा म्हणून आपण स्किप करूया. नेक्स्ट हे राजेंद्र सिंग साहेब आले होते, जल पुरुष आहेत. 3 दिवस होते. आम्ही शिवजयंती अशा पद्धतीने साजरी केली की तिथे डोल गुलाल वगैरे काही नाही. गावागावामध्ये जाऊन शिवाजी महाराजांनी पहिलं जर काम केलं असेल तर वॉटर कन्झर्वेशन केलं आहे. पहिले त्यांनी बांधबंधारे बांधलेत. तर शिवजयंती आम्ही तशा पद्धतीने साजरी केली होती. नेक्स्ट हे शेकाव साहेबांनी सुमोटो रिकग्नाईज केलं. मला 3 दिवसानंतर कळालं होतं की मिनिस्टर साहेबांनी ट्विट केलं आहे म्हणून. त्यांचं ट्विटला रिप्लाय करायला मला ट्विटर हँडल ओपन करावं लागलं होतं. म्हणजे वी आर नॉट टेक सेव्ही पीपल, वी आर रिअली फार्मर्स. समजून घ्या तुम्ही. पीपल आर मुव्हिंग इन इलेक्ट्रॉनिक एज, वी आर स्टील ऑन बैलगाडी चाललं आहे आपलं. पण आनंद आहे याच्यातून. नेक्स्ट गव्हर्नर साहेबांनी फेलिसिटेट केलं होतं. नेक्स्ट हे मी सांगतो नॅशनल वॉटर कन्व्हर्शन, हे 4 मिनिस्टर होते तिकडचे आणि त्यांनी हे आमचे 5 पाटलांना फेलिसिटेट केलं होतं. त्यांच्यासाठी एवढं सफिशियंट झालं. म्हणजे आयुष्यभरासाठी जी कमाई झाली, त्यांना 1 रुपया मानधन नको. आमचे एक 5 पाटील आहेत इकडे सुशांतराव, त्यांना 1 रुपया मानधन नको असतं. ते इंडस्ट्रीमध्ये चांगल्या प्रोफेशनमध्ये. नेक्स्ट अमिताभ बच्चन त्यांनी एक व्हॉइस ओव्हर दिला आहे, तो आपल्याला वेळेअभावी दाखवता आला नाही. नेक्स्ट डाउनलोड केलं आहे किती PPT, पण जाऊ दे, वेळ नाही आपल्याला. नेक्स्ट दिस इज समथिंग ऑन विच आय रिअली वॉन्टेड टू पॉन्डर अपॉन. व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड इंटरनॅशनली देअर आर सम कन्सेप्ट इमर्जिंग रिगार्डिंग CSR, हाऊ इट शुड बी इम्प्लिमेंटेड. म्हणजे गव्हर्नमेंटचे काही लिमिटेशन साहेबांनी सांगितले, CSRचे पण लिमिटेशन आहेत. काय करावं हे CSR कंपन्या कळत नाही. आय एम व्हेरी ब्लंट. CSR कंपन्या पण फार कमी आहे तिथे म्हणा. आमच्या चाळीसगावमध्ये ICICI फाउंडेशन नावानिशी सांगतो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतं स्कूल्समध्ये. जे अँड व्हॉट डू? दे कलेक्ट रेन वॉटर फ्रॉम द रूप टॉप ऑफ द स्कूल्स and then they dig the bore and they put the water in that bore and incur 2 lakh rupees expenditure for that. That is good thing for urban area, very good thing for urban area. But for rural area, the size of area is almost 1,000 hectares on an average for per village.
So if you dig a big pond of size, let us say 20 meters by 25 meters by 2 meters, then also you will incur hardly 50,000 rupees expenditure, and that can collect water around 50 lakh liters. Simple. आता आम्ही जरी जाऊन सांगितलं त्यांना तुम्ही असं करा, पण नाही, ते CSR हेडनी जसं ठरवलंय ते तसंच इम्प्लिमेंट. म्हणजे हा प्रॉब्लेम CSRचा सांगितला मी. गव्हर्नमेंटचे प्रॉब्लेम गव्हर्नमेंट ऑफिसर असल्यामुळे मला सांगता येत नाही, आपण सोडून देऊ. आता यांना ग्राउंडवर काम करायला लोक मिळत नाहीत. म्हणजे मी खाली जमिनीवर बसतो, इथे सुटापुटामध्ये आलो आहे मी, पण गावखेड्यामध्ये मी खाली जमिनीवर बसतो, गोल बसतो, आम्ही चेअर खुर्ची घेत नाही. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त आहेत आपले राजेश पाटील साहेब, IAS ऑफिसर आहे, त्यांच्या गावामध्ये काम करायचं होतं. ते सिलेक्ट झाल्यापासून त्यांना वाटत होतं गावासाठी काहीतरी करावं. मग हे करतोय मी इकडे सरांना कळलं, चल उज्ज्वल आपल्या गावात काम करू म्हणून. मग तिथे असं मस्त स्टेज मांडलं होतं, फुले हारगुच्छ. म्हटलं सर हे जर केलं तर आपलं कामच बंद पडले. मग आम्ही खाली बस, म्हणजे आमची थीम आहे, आम्ही स्टेजवर नाही बसत, कारण तो एकदा कनेक्ट तुटला मग तुम्ही काही करा तो कनेक्टच होत नाही. आम्ही खाली बसतो आणि एक IRS एक IAS ऑफिसर खाली बसतो. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त, डेप्टी डायरेक्टर एन्फोर्समेंट डायरेक्टर. लोक म्हणतात हे एवढे इथपर्यंत येणंच फार मोठी गोष्ट आहे, एवढे जर हे वेळ टाकतात आपल्याला काय कामात देत. लोक महिनाभर काम करतात फुकटात. हे कनेक्ट जे आहे ना, हे कनेक्ट आम्ही देऊ शकतो CSR कंपनीला. आता CSR आणि फार्मर्स यांच्या कोलॅबरेशन हे काम चाललं आहे. व्हॉट इज द रोल ऑफ गव्हर्नमेंट इन दॅट? तर हे जे स्टेक होल्डर मी लिस्ट केले आहेत ना, दिस इज थीम इमर्जिंग इंटरनॅशनली, इम्पॅक्ट बेस्ड सपोर्ट. ज्या काही गोष्टींना इम्पॅक्ट आहे आणि त्या व्हेरीफायबल इम्पॅक्ट आहे, तर त्याच गोष्टीला फंडिंग व्हायला पाहिजे. अदरवाईज म्हणजे जसं गव्हर्नमेंटमध्ये सॅपनिंगचा विषय तसं याच्यामध्ये वेस्टेजचा सिरियस विषय CSRमध्ये ट्रिमेंडस. तर त्याला जर कधी 4 स्टेक होल्डर झाले याच्यामध्ये, एक गॅरंटर आहे, दॅट कॅन बी गव्हर्नमेंट ऑर बिग फंड्स इंटरनॅशनली. सेकंड इज रिस्क इन्व्हेस्टर. आमचे जे पार्टनर्स आहेत, समजा सकाळ रिलीफ फंड आहे, नाम फाउंडेशन आहे, भारतीय जन संघटना आहे, रोटरी क्लब आहे, तर हे लोक पोकलँड मशीनचं रेंट देतात. दे आर कॉल्ड एज रिस्क इन्व्हेस्टर. वी पीपल आर इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज, मिशन 500 जे आहे आमची टीम जी आहे, आणि देअर शुड बी थर्ड पार्टी ऑडिट. आम्ही जे आता म्हणतो की 450 कोटी लिटरचा साठोबा झाला, तर आमचं विनंती आहे गव्हर्नमेंटला की याचं एक थर्ड पार्टी ऑडिट करून घ्यावं. टीसकडनं करावं किंवा IIT मुंबईकडनं करावं, किंवा इथं थर्ड पार्टी ऑडिटवाले पण लोक बसलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये NGOचा खर्च जवळपास 2 कोटी झाला आहे, आणि शेतकऱ्यांकडनं 2.5-3 कोटी रुपयाचा खर्च झाला. आणि एवढ्यामध्ये एका तालुक्याचं हे चित्र बदललं. म्हणजे ज्या नद्या राजेंद्र सिंग साहेब जेव्हा फेब्रुवारीमध्ये आले होते, ज्या नद्या दिवाळीमध्ये ड्राय व्हायच्या, त्या फेब्रुवारीमध्ये वाहत होत्या, नद्या वाहत होत्या. रिव्हर रिज्युनेशन, कारण आम्ही सिक्वेन्शियली प्रत्येक गावामध्ये काम करतो ना, नदीच्या उगमापासून मुखापर्यंत प्रत्येक गावामध्ये काम होतं. म्हणजे 30-30 बंधारे झाले ना, तर ग्राउंड वॉटर टेबल एवढा वाढतो की आपण लिटरली हाताने बादली भरू शकतो. पुढच्या महिन्यामध्ये ऑगस्टमध्ये अशी कंडिशन राहील की तुम्ही हाताने बादली भरून घ्या. आणि एवढं जर झालं तर खरीपाचा हंगाम येणार नाही, रब्बीचा पण येणार आहे. याच्यामध्ये रॉकेट सायन्स वगैरे काही नाही. तर आता ज्या रिस्क इन्व्हेस्टरनी पैसे दिलेले आहेत, तर त्यांचं इव्हॅल्युएशन करून कृषी विभाग असेल, किंवा आता आम्ही चाळीसगाव नगरपालिकेमध्ये काम केलं, तर पालिका असेल, यांनी गव्हर्नमेंटच्या एस्टिमेशनुसार ठरवावं की काम कितीचं झालं आहे, आणि ज्यांनी रिस्क घेऊन इम्प्लिमेंट केलं त्यांना रिइम्बर्स करावं. जर गव्हर्नमेंटनी जर काम केलं असतं चाळीसगाव नगरपालिकेमध्ये, तर त्याला 2 कोटी रुपये कमीत कमी खर्च आला असतं. बरं, त्या COची प्रॉब्लेम तो नव्हता की खर्चाचं. ते म्हटलं साहेब, मी आत्ता जर प्रोसेस सुरू केली, याला टेक्निकल सँक्शन, मग ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन, मग फायनान्शियल सँक्शन, मग टेंडरिंग, मग वर्क ऑर्डर, ह्या सगळ्या प्रोसेसला 4-5 महिने तर जाणारच म्हणे. तोपर्यंत पावसाळा येऊन सगळं नुकसान पण करून देईल. आमचं काय म्हणणं आहे, गव्हर्नमेंट एवढी थकायचं पण गरज नाही. हा, म्हणजे त्यांनी फक्त सांगायचं की आपल्याला गाळमुक्त शिवार करायचं आहे आणि खोलीकरण रुंदीकरण करायचं आहे. इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी विदाऊट एनी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट काम करायला तयार आहेत. CSRवाल्यांना कंपल्सरी 2% खर्च करणं, ते शोधत राहतात कुठं खर्च करायचे. ह्या मॉडेलमध्ये जेवढं काम होईल त्याचं इव्हॅल्युएशन करावं. शेतकऱ्याचा खर्च रिइम्बर्स करायची गरज नाही, कंपनीचा खर्च रिइम्बर्स करावा. हे मॉडेल जर सक्सेसफुल झालं, आणि नवीन आता चर्चेमध्ये पण आहे की जलयुक्त शिवार परत येईल, तर आमचं एस्टिमेट आहे साहेब, 4 कोटीमध्ये जर चाळीसगाव तालुका दुष्काळमुक्त होऊ शकतो, तर 300 तालुके आहेत, 1200 कोटीमध्ये आपलं पूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. आणि ह्या गप्पा मी याच्यामध्ये सेक्रेटरीमध्ये बसून मानत नाही. आमचे एक जवळचे मित्र आहेत, सोलापूर कलेक्टर होते. असंच आम्ही एका क्लबला गप्पा मारत बसलो होतो. साहेब म्हणलेत, हां मी पण गेलो होतो म्हणे सोलापूरमध्ये असताना. म्हटलं सर, लोकसभा मिळत नाही सरकारी स्कीमला. नाही म्हणे, होतं ना लोकसभा. म्हटलं किती झाला? 50%. म्हटलं सर, त्याच्यामध्ये 10%च अपेक्षित आहे.
ते कलेक्टरला ते माहीत नाही की 10% का 50% रिअल आहे म्हणजे असं काही खोटं नाही, फक्त त्यांचं नाव सांगत नाही मी. हे अशा पद्धतीनं राबवलं ना म्हणजे खर्च येणार नाही गव्हर्नमेंटला. ट्रान्सपरन्सी विल बी 100%. म्हणजे जे आपलं 10,000 कोटीचं बजेट होऊ शकतं जलयुक्त शिवारचं 1200 कोटीमध्ये होऊ शकतं. आणि दॅट विल बी पायोनियर प्रोग्राम. आणि गव्हर्नमेंटसाठी नेहमीसाठीचं एक स्टॅम्प असेल. बरं याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट, वी आर नॉट वर्किंग फॉर क्रेडिट. म्हणजे माझी ती NGO त्या मिनिस्ट्रीमुळे करावी लागली होती. आता भारतीय जनसंघटनेने 4 मशीन आमच्याकडेच दिलेले आहेत आणि जे आम्ही काम करतो ना ते त्याचं क्रेडिट घेतात. किंवा रोटरी क्लब आहे ना ते रिपोर्ट करतात. दे आर व्हेरी प्राऊड अबाउट इट. आम्ही असं म्हणत नाही की आम्ही काम केलेलं आहे. तुम्ही काम करा, तुम्ही क्रेडिट घ्या, तुम्ही आनंदी राहा. आमचे शेतकरी जगतायत ना, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबताना. आणि त्या गावामध्ये जे मी एक्सिट झालो, तुम्ही थांबवलं नाही मला वाटतं. ते गावामधलं एक जे उदाहरण आहेत याच्यातून काय मिळतं बा स्वतःला, तर एक शॉर्टचं स्टोरी सांगून थांबतो. ब्राह्मणशेवक एक छोटंसं गाव आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही काम केलं होतं. परत येत होतो. तो जो शेतकरी होता तर त्याच्या आदल्या वर्षी झेंडूची शेती करपली होती आणि मुलीचं शिक्षण थांबलं होतं. काम झाल्यानंतर तिच्या विहिरीला पाणी आलं होतं. त्याला कळालं आपल्या झेंडूची शेती आता येणार आणि भारी झालं म्हणे, एकदम खुश होता. परत येताना तो पळत आला. साहेब म्हणून थांबवलं त्यांनी. आम्ही वळून बघितलं काय झालं. तर येताना त्यांनी झेंडूची फुलं हातात घेऊन आला होता. आणि जेव्हा तो आता काय द्यावं, साहेब आले आणि शेतामध्ये काहीच नाही, तर काहीतरी तर त्याच्या मनामध्ये देण्याची इच्छा झाली. मग झेंडूचे रोपं घेऊन आला आणि देताना त्यांनी पायातली चप्पल बाजूला काढली आणि तशी फुलं दिलीत. मग ती जी भावना आहे ना, मग याची तुलनाच होऊ शकत नाही. मला ईडीमध्ये माझे जे कलिग म्हणायचे ना, उज्ज्वल तू पागल हो गया, ईडी में बैठा है, पाणी करते घुमता रहता है इधर उधर. रियल स्टोरी हर का, म्हणजे हे रिअल डायलॉग सांगतोय. ईडी का टेनर बार बार मिळता नाही. असो, तर जे स्टेक होल्डर आहेत तर त्यांनी कोलॅबरेशनमध्ये एकत्र यावे. आणि असं हे मॉडेल महाराष्ट्र, जसं म्हटलं समबडी हॅज सेड राईटली दॅट दिस लँड महाराष्ट्र इज अ लँड ऑफ डिस्कोर्स. याच्यामध्ये नवीन आयडिया जनरेट होतात. जर असं जर झालं तर महाराष्ट्रासाठी एक योजना जर पाण्यामध्ये वॉटर कन्झर्वेशनमध्ये जर झालं, ते ग्रामविकासनामध्ये जाईल, हे कृषी विकासनामध्ये जाईल, शेतकऱ्यांचं इन्कम डबलिंगमध्ये जाईल. आणि यानंतर मग पॉवर्टी एलिव्हेशन, हंगर एलिव्हेशन, हे जे HDची गोल आहेत ते फुलफिल होतील. एवढं बोलून मी आज 2 शब्द संपवतो. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.